अरविंद केजरीवाल एकदम क्यों आ गए? अरविंद केजरीवाल का पंजाब दौरा इन्नी छेती क्यों हो गया? बिजली वाला ये जिहड़ा वादा कीता है ये हुण क्यों कीता ते ये गांह जाके क्यों नहीं कीता? अज मैनूं किसी ने कहा कि जे केजरीवाल किते पेट्रोल डीजल फ्री कर जे ना तो असीं सारे पा देंगे वोट। मैं कहा तुसीं नहीं, फिर सारा पंजाब ही पा दूगा, फिर तो अकाली ते कांग्रसियां ने भी पा देने, भी असीं भी पा देने। ये पॉसीबल नहीं है, केंद्र के हत्थ च हुंदा। हुण दरअसल की सी, पंजाब सरकार ये प्लान कर रही सी कि अर्बन पंजाब के शहरी वर्ग वास्ते 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर देंगे। ये प्लैनिंग चल रही सी और कांग्रेस की इस सरकार ने अनाउंस करना सी जी। और एक केजरीवाल, मैं थोनों कल भी कहा सीगा भी सियासत केजरीवाल तो सीखनी पैनी इन्हां नूं। भगवंत मान का यह आइडिया सी, दरअसल भगवंत मान तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। भगवंत मान बाकियां नाल डिस्कस करते हैं तो अरविंद केजरीवाल तक ये गल लैके जाते हैं कि आपां ये प्लान तो कर ही चुके हैं, अपने को प्लैनिंग तो हैगी है। असी बिजली माफ़ी का इत्थे क्यों दिल्ली च कीता तो पंजाब च तो गल लैके आनी है, तो फिर असी क्यों ना कांग्रेस के ऐलान करन तो पहला ऐलान कर दईए। हुण कांग्रेस वास्ते मुसीबत ये बन गई, जे वो 250 तक ऐलान करते हैं तो लोगों ने कहना केजरीवाल तो 300 पहले ही ऐलान कर गया, तुसी दसो की कीता नवां। जे 300 भी ऐलान कर देंदी है तो उन्होंने कहना ये भी केजरीवाल ने करता, तुसी दसो नवां की कीता। जे 350 400 ते जाते हैं वो पड़ता नहीं है, वारा नहीं खांदी गल। ये गुस्सा कित्थों निकलिया? दरअसल इस गल के उत्ते मोहर भी ला गए। कौन ला गए? राजकुमार वेरका ला गए। अज राजकुमार वेरका, केजरीवाल इधर आए दिल्ली वाल नूं, राजकुमार वेरका नूं तुरता उन्होंने कहा भी बहुत घपले हुए है, बिजली दे विच बहुत घपले हो गए। वो लोग नाल लैके खड़ गए, प्रैस कॉन्फ्रेंस करती, पिछों एक छोटी जी गल कह गए भी ये तो इन्हें ड्रामा किया, इनू पता सी भी असी माफ़ करन लगे अर्बन वालियां दी, ते चक के साडी उत्थे इन्हें उस तो पहला करती अनाउंसमेंट। पर इस गल के उत्ते केजरीवाल बहुत, मैं तुहानूं दस्सिया केजरीवाल बहुत स्मार्ट ने। उन्होंने एक शब्द भी वरते, एक कैप्टन के वादे नहीं कि यह केजरीवाल की गारंटी है। तो देखो जिहड़ा केजरीवाल एज अ ब्रांड है वो बहुत वड्डा किया जा रहा है। केजरीवाल एज अ ब्रांड का मतलब ऑनेस्टी ते मतलब डिलीवर करने वाला, इस तरह कहा गया। सत श्री अकाल, ऑन एयर देख रहे हो तुसी ते मैं हां रमन तूर। अज केजरीवाल पंजाब दौरे ते दूजे पंजाब दौरे उत्ते पहुंचे और जिस तरीके दीयां क्यासां लाइयां जा रही सी, या कह सकते हैं कि उन्होंने तुरंत तो पहला फिर एक जिहड़ा एक ट्वीट किया सी और कहा सी कि मैं पंजाब दे लई तैयार हो रहा, पंजाब पहुंचण दे लई, ते पंजाबी जिहड़े आ नवें जिहड़े आ खुशखबरियां दे लई, नवें ऐलानां दे लई तैयार हो रहे ने। सो वो नवें ऐलान आके उन्होंने कर दिते होए ने, या कह सकते हैं कि अपनी पोटली दे विचों छोटी जी एक चिंगारी बाहर सुट्टी आ ते जिहड़ियां विरोधियां दे रिएक्शन आने भी शुरू हो गए आ। ते इस तमाम चीज़ों के उत्ते चर्चा करने के लिए मेरे नाल सिमरनजोत मक्कड़ मौजूद ने। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल रमन। वादे उन्होंने शुरू कर दिते आ, हालांकि ये दूजा पक्ष आ कि विरोधी धिरां किवें लैंदियां इस चीज़ नूं कि सेम वादे आ, पहलां भी दूजियां सरकारां ने कीते सी, पर एक वारी जिहड़ा असीं कल जिक्र कीता सी भी बिजली बिजली बिजली, ते ओह बिजली ते महिलावां नूं एक उपहार तां उन्होंने दे दिता। वो कहंदे भी जदों ही सरकार आ गई ते नाल दी नाल सब कुछ लागू कर देना। देखो पावर के जरिए पावर हासिल करनी है, बिजली के जरिए सत्ता हासिल करनी है। पर जदों अरविंद केजरीवाल अज आए है तो पहली गल तो यह है कि पंजाब की सियासत च भुचाल है। विरोधी जिहड़े ने, जिहड़ी कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी सारे रिएक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इत्थों ये क्लीयर है कि जे उन्हां दे आउण नाल रिएक्शन हो रहा मतलब कि फर्क तो पैंदा है, ये गल क्लीयर है। दूजी गल है थोड़ा जिहा इस चीज़ नूं समझिए कि अरविंद केजरीवाल जो अज वादा करके गए ने उस वादे का मतलब की है। अरविंद केजरीवाल कहते कि दिल्ली दे विच 200 यूनिट तक बिजली फ्री सी, 200 तो 400 तक असी अद्धे रेटां ते बिजली दे रहे सी। जे मिसाल के तौर पर 200 तक फ्री होगी, 200 तो 400 तक जिहड़े यूनिट बनते हैं वो जिन्ने यूनिट है उदों अद्ध के रेट ते 400 तो उत्ते फिर पूरा बिल भुगतान करना है। उदों बाद पंजाब की जदों गल कीती तां कहा कि असी इहदा 300 यूनिट माफ़ करते पंजाब च। तो फिर ये सवाल आया कि पंजाब च 200 तो बाद तुसी 200 ते होर अद्ध ते नहीं कीता। तो उन्होंने कहा कि 300 इसे करके कीता कि असी इहदा बैलेंस बनाता
ਕਿ 200 ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਾਫ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 300 ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਠਾਠਾ ਸਵਾਲ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੈਟਰਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ 301 ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਾਂਗੇ ਕਿ 301 ਦਾ ਭਰਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੱਲ। ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਰ 301 ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜੇ 200 ਮਾਫ ਹੈ ਤੇ 201 ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟਵਿਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ 200 ਤੱਕ ਮਾਫ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 201 ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਤਾਂ 300 ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਏਸੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਏਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਬਿੱਲ ਭਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਭਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮਾਈ ਉਹਨੂੰ 500 ਭਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਅਰਬਨ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਅਸਮਰਥ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਤੇ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ 10,000 ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਬਚੂਗਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਕਿਰਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕਦਮ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਮਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬਸ, OBC ਵਾਸਤੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 220 ਆ ਗਏ ਤਾਂ 20 ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ, 200 ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਰਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਜੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਣਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਡ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਦਰਅਸਲ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰਸ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 200 ਜਾਂ 250 ਯੂਨਿਟ ਅਰਬਨ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮਾਰਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 300 ਐਲਾਨ ਕਰਤੇ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਲੇ 200 ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਰੇਟ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ 300 ਕਰਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਦੱਸਣਾ ਥੋੜੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੇ ਪਲਾਨ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ, ਜੇ ਉਹ 250 ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ 300 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ। ਜੇ 300 ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ 350 400 ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਬਜਟ ਵਿਗੜਦਾ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾ ਗਏ। ਕੌਣ ਲਾ ਗਏ? ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਲਾ ਗਏ। ਅੱਜ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਧਰ ਆਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਤੋਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਪਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਰਬਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਵੱਧ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਮੁਫਤ ਦੇਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁਫਤ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਬਿਜਲੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮਰਥ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਆਪਦੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇ ਕਰੀਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਰਮਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁਫਤ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੱਤ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਮਾਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਧਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੁਫਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਆ ਗਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, 1,80,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਰੇਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਸਿਮਰਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛਿੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਕਰ ਛਿੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਬਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਇਸ਼ੂਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੇ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਓਨੈਸਟੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਓਨੈਸਟੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਓਨੈਸਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਲੈਣੋਂ ਡਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਈਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ
ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਆਣ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਟ ਹੋ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਠੋਕ ਕੇ, ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਟਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਓਨੈਸਟੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੀਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ 'ਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਖੇਡਣ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਾਟ ਆਊਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਚਿਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੀਡਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰੂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਤੀਜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2.5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਲਈ? ਰਮਨ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੁਣ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਘਸੀੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਧੱਕਾ ਮਾਰੀ ਗਏ ਦੇ ਦੇਂਗੇ, ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕਹੇ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ 2017 ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ 'ਚ ਸਾਰਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਇਨਕਮੈਂਸੀ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖੂਚ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੇਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਰਨਲ ਟਰਾਂਸਫਰਸ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਦੇਖਿਓ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਟੀਚਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁੰਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਯਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲ ਬੈਠੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਸਿਆਸਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੇੜੇ ਜੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਉਹ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 4-4 ਘੰਟੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇੋਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਆਈ, ਔਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ?
ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਘਿਰਿਆ ਬਿਜਲੀ ਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਕਰ ਦੂੰ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ 2003 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ 6 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ 2003 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਘੇਰਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਸ ਘੇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੈਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣੇ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੱਦੀ ਲਾਲ ਦਾ ਆਫਿਸ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ। ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੱਖੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਲਬ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ 55,000 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧੰਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਪੰਮਾ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ? 1,23,000 ਰੁਪਈਆ। ਉਹ 1,23,000 ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, 1 ਕਮਰੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹ 2 ਜਾਣੇ ਤੇ 2 ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਉਹ 100 ਕੁ ਗੇੜਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੇੜੇ ਵੱਜੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 40-50 ਉਹਦੇ ਗੇੜੇ ਲਵਾਈਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਮ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਿਆ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ 500 ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਜੇਈ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਮਿਲਣਾ, ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨਮੈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਰਾ ਦੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 200 ਫੜ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਨੇ 500 ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1000 ਫੜ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਐਸੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, ਔਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਟਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਈਲਡ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੇਈ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ 5.5 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਫਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਗੇੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਆਏ ਗੇੜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਨਮਾਨ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕ ਕੇਕ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ ਵੋਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਪਾ ਦਊਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਤਸੁਕਤਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਗ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਔਨ ਏਅਰ।